اس خاندان کے جو ہے نا 4 افراد جو ہے نا دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، پردادا، دادا، والد اور بلاج۔ اڈے کے اندر نا ایک دیوار ہے، اتفاق کہہ لیں یا کہہ لیں اس کو کسی چیز کا اندازہ تھا، اس نے 3 افراد کی تصاویر وہاں پر بنائی ہیں اور سیم سائز کی چوتھی جگہ بلاج نے تصویریں جب بنوائی تھی نا وہ چھوڑ دی تھی، شاید اس کو یہ اندازہ تھا کہ میری تصویر یہاں پر لگی۔ بلا ٹرکاں والا تک کی جو دشمنی تھی نا یہ پولیس کی لگائی ہوئی آگ تھی، پولیس والے اجرتی قاتل تھے۔ لاہور کا سب سے جو منتری والا تھانہ نا وہ لاریٹ ہے، میرے والد صاحب کی FIR نا غلط کٹ گئی، ہمیں آگے جب انہوں نے کہا جی ہم قرآن پاک پر حلف دیتے ہیں کہ ہم موجود نہیں تھے، میری والدہ نے کہا پتر بولنا، بعد میں قاتل کوئی اور نکلا اور اس کو میں نے پھر جس طرح چھلی بھونتے ہیں نا اس کو پھر میں نے ایسے جو ہے نا اوپر بھیجا تھا، بدلا تھا میرے اندر کی آگ تھی، مجھے پتا تھا کہ 10 20 25 سال اگر سزائے موت بھی ہو گیا باپ کو جا کے شرمندہ تو نہیں ہوں گا۔ تنازع صرف ایک ہے، تنازع کیا ہے کہ کنگ کون ہے؟ تو بلا پہلوان کیونکہ ایک نون شخصیت تھے، کاروباری شخصیت تھے، بہت کرمنل تھے، حنیفہ اور ان کا بھائی تھا شفیق بابا، وہ ان کے ملازم ہوا کرتے تھے، وہ ان کو چھوڑ کے چلے گئے اور پھر انہوں نے ہی ان کو قتل کیا۔ ریڈ کی ہے پولیس نے، اسے لے کے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ تو نے 50 لاکھ روپے جو لیے، لیکن وہ 50 لاکھ نہیں بلکہ 5 کروڑ پہ جو ہے وہ طے ہوئی تھی۔ احسن شاہ نے اپنے ہی دوست امیر بلاج کی ریکی کی، وہ اس وقت عمرہ کی ادائیگی کے لیے احسن شاہ گیا ہوا تھا۔ پہلے گرفتاری عمل میں لائی گئی علی پٹھان کی، مختلف گاڑیاں بدل کے احسن شاہ جو ہے وہ ملاقات کرتا رہا ہے۔ ناظرین، امیر بلاج کے قتل کے بعد سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں، کیونکہ ایک نوجوان جو کہ بہت خوبصورت تھا اور بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس دشمنی سے جان چھڑوانا چاہتے تھے، ان کے قتل کے بعد بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایک شخص جو اس خاندانی دشمنی سے بھاگ رہا تھا کس طرح سے اس خاندانی دشمنی کے زد میں آ گیا۔ اس لیے بات کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ شاہد چودھری صاحب موجود ہیں، یہ بھی خاندانی دشمنی کا شکار رہے، انہوں نے اپنے جو معاملات تھے ان کو بھگتا بھی، جیل بھی کاٹ چکے ہیں اور اب یہ یوٹیوب پہ لوگوں کی آگاہی بھی کر رہے ہوتے ہیں اور کرائم سے ریلیٹڈ جتنی سٹوریز ہوتے ہیں لوگوں کو سناتے ہیں تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھ سکیں، اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں کورٹ کچہری کے اس پہ بھی لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ یہ اس پوری جو دشمنی چلی، کیونکہ یہ خود بھی اسی طرح کے بیک گراؤنڈ سے، تو اس طرح کی جو دشمندار گھرانے تھے ان کو بھی بڑا فالو کر رہے تھے، تو ان سے جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، یہ دشمنی کب سے شروع ہوئی، اس میں کتنے جو لوگ ہیں اس دشمنی کا شکار ہوئے، دونوں فیملیز کی جانب سے کتنے لوگ جو ہیں وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور یہ دشمنی کتنے خاندانوں کے درمیان تھی، اور ابھی یہ کیس میں کیا اپڈیٹس ہیں۔ ابھی کل پتہ لگا کہ احسن شاہ کو بھی گرفتار کر لیا جو کہ امیر بلاج کے جو ہیں قریبی دوست بتائے جا رہے تھے۔ شاہد چودھری صاحب سے یہ تمام حالات و واقعات پہ گفتگو کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھیا، کیا حال ہے؟ چودھری صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر۔ چودھری صاحب سب سے پہلے بتائیں کہ یہ کتنے خاندانوں کی دشمنی تھی اور ابھی تک اس خاندانی دشمنی میں کتنے لوگ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں دونوں اطراف سے؟ یہ سوال ہے دو، ایک تو یہ ہے کہ اس فیملی کے کتنے افراد قتل ہوئے ہیں جو اس دشمنی کی زد میں ہیں، اس دشمنی کی زد میں ہیں یا جو خاندانی چلتی آ رہی ہے نا مختلف لوگوں کے ساتھ۔ اس خاندان کے جو ہے نا 4 افراد جو ہے نا دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں، پردادا، دادا، والد اور بلاج۔ آپ کو ایک مزے کی بات آپ میں بتاتا ہوں پروگرام سٹارٹ کرنے سے پہلے، کہ غیبی اشارے انسان کو ہو جاتے ہیں۔ کئی لوگ میری زندگی میں، میرے دوست ایسے مجھے ملے ہیں جنہوں نے مرنے سے یا قتل ہونے سے پہلے جو ہے نا خواہن ناگہانی خواہن جانی کسی بھی موت سے وہ دنیا سے کوچ کر کے گئے ہیں نا، اتفاقات یہ ہوئے ہیں۔ اب بلاج کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس کے اڈے کے اندر نا ایک دیوار ہے، یہ میں لوگوں کو سب سے پہلے پروگرام کو سٹارٹ ہی یہاں سے کروں گا۔ اتفاق کہہ لیں یا کہہ لیں اس کو کسی چیز کا اندازہ تھا، اس نے 3 افراد کی تصاویر وہاں پر بنائی ہیں، دادا کی، پردادا کی اور والد کی، اور وہ دیوار فرض کر لیں ایگزامپل کے طور پر اگر وہ 30 فٹ اس کی لمبائی ہے نا تو 10 فٹ پہ 3 تصویریں لگتی نا تو دیوار کا جو ہے نا دیکھنے میں خوبصورت ہو جانی تھی۔ آپ جا کر ان کے اڈے میں دیکھیں، اور میں نے کل وہ ویڈیو کے اندر دیکھا اور مجھے فوری طور پہ جو ہے نا میرے ذہن میں آیا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ ایسے اتقافات جو ہوتے ہیں، یہ غلط بات نہیں ہے کہ ایسے نہیں ہوتا ہے۔ 3 تصویریں لگی ہیں ایک سائڈ پہ اور سیم سائز کی چوتھی جگہ بلاج نے تصویریں جب بنوائی تھی نا وہ چھوڑ دی تھی، شاید اس کو یہ اندازہ تھا کہ آنے والے وقت میں جو ہے نا میری تصویر یہاں پر لگے گی۔ یہ جو ہے نا قدرت کا بہت زیادہ عجیب اتفاق ہے، تو یہ ضرور جا کے آپ دیکھیے گا۔ دوسرا، اس گھر کے 4 افراد جو ہے نا دنیا سے کوچ کر گئے اور وہ مختلف دشمنیاں تھیں۔ اس کے پردادا کی نتھو پہلوان کی جو دشمنی تھی نا وہ مجھے نتھو کی جو سٹوری ہے نا، اس کے میرے پاس نہ کوئی وٹنس تھے، یہ تو سوشل میڈیا میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کوئی چھری مار کے مار دیا، ایسے ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ پارٹیشن کے 10 یا 15 سال 20 سال بعد کی دشمنی تھی تو اس وقت تو ٹانگے ہوتے تھے تھانوں میں، وہ پرانی بات ہے، وہ سنی ہے جو یوٹیوب سے، وہی میں نے آپ کو بتا دی۔ دادا کو جو ہے نا وہ
शूटर थे, बाकायदा कातिल थे, वो पहले भी हनीफे ने मर्डर किया हुआ था, बाला भी मर्डर में रह चुका हुआ और मेरे ख्याल है ये इन्हीं के पास काम भी करते थे। हाँ, वो इनके टुकड़ों में पलते थे। काम तो होता है कि आप पेरोल पे, मैं आपको तनख्वाह देता हूँ, वो खाना पीना, उनके जूते कपड़े, ईद शबरात सब बिल्ला पहलवान करता था। ये मेरे ख्याल 96 में ये बिल्ला जो बिल्ला 94 में मर्डर, 94 में, और ये वही दौर है जब आप जवानी और इस दौर सर में। मैं उस वक्त मेरा जो है ताल्लुक इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा था। ये लोग मेरे पास में केसेस की जमानतों के लिए, क्योंकि सारा हमारा जो है फैमिली बैकग्राउंड वकला पे डिपेंड करता है, तो वकील के चैम्बरों में इन्होंने आकर बैठ जाना, जिसकी वजह से लोग, मेरी हवा उन्होंने बनाई थी कि ये डॉन था। चूंकि क्रिमिनल्स जो आते थे तो मैं उनको अपने भाई के ऑफिस में बिठा देता कि बैठे हुए आते हैं। आप भी कुछ इसी तरह की खानदानी दुश्मनी के जद में भी थे, तो शायद उस वजह से भी फिर रेलेवेंसी हो जाती है दुश्मनी में भी, और लोगों ने झूठी सच्ची FIR करवाई थी, मुझे जेल 12 दफा जाना पड़ा, तो अंदर इसी तरह के लोग होते हैं। अच्छा, बिल्ले पहलवान से शुरू करते हैं कि जो बिल्ला ट्रका वाला था, वो किस तरह से उनकी दुश्मनी का आगाज होता है, और ये दुश्मनी जो ये बाबा और शफीका की आप बता रहे हैं, ये बट फैमिली तक कैसे पहुंच जाती है, मतलब कि ये आपस में कैसे मैं वजाहत करता हूँ आपको। बिल्ला ट्रका वाला तक की जो दुश्मनी थी ना, ये पुलिस की लगाई हुई आग थी। सुल्तान गाड़ा, चौधरी सदीक, उस वक्त ना जो अफसरान थे, मैं उनका नाम आपको बताता है, अहमद हन चदड़ थे, SP CI थे, रऊफ डोगर जो था ना, वो किला गुज्जर सिंह का DSP था, असलम शाही और राय मीरखर, ये मुख्तलिफ दौर में ना CIA कोतवाली में विराजमान रह चुके हैं अहमद हन चदड़ साहब के नीचे, जिनके बेटे इस वक्त CCD वो जो है CTD जो है ना, उसके दरगाल में बहुत बड़े ओहदे पे हैं, अशरफ चदड़ उनका नाम है। तो वो एक लेजेंड कानूनदान थे अहमद हन चदड़, लेकिन उसके उनके नीचे जो टीमें थी ना, इनमें पुलिस वाले जो थे ना, वो उजरती कातिल थे। मैं ऑनर आपको कह रहा हूँ, पुलिस वाले उजरती कातिल थे। अच्छा। क्योंकि पिंडों से आए हुए थे, लाहौर के ये रिहायशी नहीं थे, ये टेंडर उठाते थे, ये बंदों को मारकर इनके पेट फाड़कर दरिया बुर्द कर देते थे। मतलब कि जो भी कत्ल लोग इस तरह की वारदात में मुलविस की, उन्होंने फिर पुलिस की वर्दी पहन ली ताकि उनको नहीं, उन्होंने वर्दी नहीं पहन ली। पुलिस वाले भर्ती तो पहले के थे ना। बिल्ला ट्रका वाला एक बिजनेसमैन था, इसके बड़ों की ये हवा थी कि ये ब्लैकिए थे। पुलिस वालों की नजर में ना कि ये बच क्यों जाते हैं, यानी कि इनके बड़े ब्लैकिए थे। लोगों ने, पुलिस अफसरान ने सुन रखा था कि इन्होंने अड्डे में जो ट्रक वगैरह बनाए, जो प्रॉपर्टी बनाई, सब ब्लैक की कमाई से है, जो कि इसका दादा परदादा नथु पहलवान करता था। ठीक है। वो पसीन वाले जो है ना, पीला कश्मीरी वगैरह जो मर्डर हो गया, उनके सियासत सारे घर का ताल्लुक वास्ता है, वो भी ब्लैक किए थे। ये लाचियां वगैरह इनकी ब्लैक इंडिया, ये सिर्फ पान शान मंगवाते थे, जो भी गिव एंड टेक करते थे। तो वो पुलिस वाले ना, उनके ये काबू नहीं आते थे। डेरा इनका इतना बड़ा था, ट्रक अड्डे जो थे, ट्रक के जो अड्डे वो बनाए हुए थे इन्होंने, और सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े होते थे। आपको पता है कि आप देखें, लाहौर का सबसे जो मंथरी वाला थाना ना, वो लारी अड्डा है आपको इस चीज का नॉलेज? क्यों? उसके अंदर लारी अड्डा है, गाड़ियां आती हैं, पुलिस वाले शनाख्ती कार्ड मांगते हैं, किसी के पास नहीं है, परदेसी होते हैं, 500,000 निकला लेंगे, सुबह वो कंप्लेंट करने के लिए लाहौर रहेंगे, उनके पास तो था ही 1500 2000, वो पुलिस वाले छीन लेते हैं। वो डकैतों का, चोरों का थाना है, ज्यादातर वहां पर करप्ट अफसर लगते हैं। इसी तरह जो है ना, ये काबू नहीं आता था। वो पुलिस वाले गुजरते हुए देखते, ट्रक अड्डे अंदर लग रहे हैं, बिजनेसमैन तो बहुत बड़ा था। इसका एक झगड़ा हो जाता है अड्डे के अंदर ना। इसका जो टीपू का फर्स्ट कजन था, उसका नाम था जिमी लंबा, वो दियो का जो उसका काद था ना, 100 फुट का आप लगा लें, बहुत तगड़ा मोटा था। उसको टीपू वगैरह मुंह नहीं लगाते थे। अब आप दुश्मनी देखिए ना, हुआ कैसे, वो जो है ना, उसको पता लगता है कि वीदियां के भाई ने जो है ना, हमारे अड्डे के बाहर, आपको पता है वहां से आगे बांसा वाला बाजार शुरू हो जाता है, उसने एक अड्डा लगाया था, वो फटा लकड़ी का बना के रात को बंद करके लॉक लगा देते थे, सुबह एक तरपाल खोलकर नीचे बांस वगैरह बेचते थे। वो जो जिम्मी था ना, वो जाकर वीदियां के भाई पिंकी को जो है ना, वीदियां मुलजम में नामजद बिल्ले की FIR में, वो हनीफे के दोस्त थे। हनीफा अखाड़े में जोर करता था, अंदरून शहर का रिहायशी था, पेशे के एतबार से मजदूर था, ईंटें उठाने वाला। अच्छा। और इसका बाप राज था, जो दीवारें प्लस्तर करते, गरमाले फेरते हैं। इसका बाप जो था बाबा ईदा। तो वो बाहर जाकर जिम्मी उसको कहता है, एडा चूकत हो तू साड़ी दीवार देना। वो कहता है, यार मैं भलवान दा तलक, टीपू और जो था ना वीदियां, दोनों क्लास फेलो हैं। अच्छा, कैसी बात आपको बता रहा हूँ, ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हुए हैं अंदरून शहर में। उसी को, उसके भाई को, टीपू का जो है वो कजन जाके उसको कह रहा है कि यहाँ से अड्डा उठाओ। उस पर उसके भाई को, अच्छा, पिंकी को, अच्छा, पिंकी जो अड्डे पे बैठता था। ठीक है। वो झगड़ा हो जाता है, वहां पर जो है ना, जिम्मी को लग जाती है छुरी, और इनके अड्डे से एक बंदा पिस्टल लेके जाता है। गनमैन उस वक्त नहीं होते थे, कोई कॉन्सेप्ट अड्डे पे गनमैन का नहीं था, क्योंकि था ही नहीं काम, किराए शराए आते तो, और ऐसा सीन ही नहीं था। वो अंदर से एक पिस्टल वाला मसला, पिस्टल बरदार जो जाके फायर मार जाता है विद्या के भाई पिंकी को, फायर लग जाता है। अब ये जो थी ना हनीफा वगैरह सारे, उस वक्त ये काम शाम नहीं करता था उसके पास, वो जो है ना बिल्ले के पास हनीफा, ये अखाड़े पे जाता है, वहां जाता है, ये जिधर भी जाता है, ये सब इकट्ठे होकर जत्थे की शक्ल में आते हैं, झगड़ा होता है, फायरिंग शायरिंग होती है। और ये लड़ाई जो है ना, पूरे अंदरून शहर के जो मुदब्बर लोग थे, इनमें जनाब वो जो थे तीफी भट्ट साहब, वो सरे फहरिस्त थे।
وہ بھی ان کے ساتھ جاتے ہیں, اڈے کے اندر جا کر بیٹھ کے قرآنی ایمانی جو ہے نا صلح ہو جاتی ہے, معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب اس بات کی انفارمیشن جب متعلقہ تھانے میں پہنچتی ہے نا کہ چھریاں چلیں, خنجر چلے, گولی چلی اور صلح بھی ہو گئی, تو اسی ان تکے کو آپ کتوں کھاواں گے. اسی تو موقع لبیا اسی بلے بنا کام چکن دا یہ صلح کر کے بہ گیا. وہ سلطان گاڑا اور چودھری صدیق جو کہ کوتوالی لگے ہوئے تھے, اور سلطان گاڑا ڈی ایس پی جو تھا نا لوہاری تھا. یہ آپ کو بات سنا رہا ہوں, غالباً میرا خیال ہے 88 یا 89 کی ہوگی کنفرم. اب ڈیٹیں جا کر تھانوں میں چیک کروں, ان ڈیٹوں میں یہی افسر وہاں تعینات تھے. تو وہ جا کر جو ہے نا اس کو کہتے ہیں بلے کو پڑھوان ہے, تو صلح کر لیتی. اے جڑا کام منڈے نے تیرے نے کیتا نا, نوکراں نے کنگلیاں نے, اے کل نوں راہ بن جانا ہی. اب بات تو ساری دنیا سمجھ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, کہ لوگوں نے پھر تینوں شروع ہے نا چھیڑنا. وہ بلا پہلوان درویش آدمی تھا, یہ دیسی محنت کرتا تھا, اکھاڑے کے پہلوان تھے. جو بندہ باڈی بلڈنگ کرے گا نا وہ جینس کی پینٹ بھی دیکھے آپ دیکھیں گے وہ پہنتا ہے, اور وہ لوگ یعنی کہ نظر آتا ہے کہ یہ باڈی بلڈر ہے. ان کا مائنڈ سیٹ اپ بھی چینج ہوگا, ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوگا. جو دیسی کرتا ہے ذرا کھلے کپڑے پہن کے. پہلوان کا نام آتے ہیں نا لوگوں کے ذہن میں درویش آ جاتا ہے, جبکہ باڈی بلڈر کا نام سے وینڈم آ جاتا ہے ذہن میں. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں. یہ دیسی محنت کرنے والے لوگ تھے, اکھاڑوں کے پہلوان تھے, بادام رگڑنے والے تھے. یہ میرا نہیں ذہن مانتا کہ بلے نے ان کو کہا ہوگا ایسے کرو. یہ ان کی ماؤں بہنوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں تھانوں کے اندر, لے جا کر ان کو جو ہے عورتوں کو چھتر مارتے ہیں. اور یہ پروگرام میں نے بلاج کی زندگی میں کیا ہوا ہے. ان کے گھر والوں کو اٹھانے کے بعد جو ہے وہ گھر والوں کو حنیفے کی اور بیتیاں کی فیملی. اچھا ٹھیک ہے. ان دونوں کی کیونکہ فائرنگ کی ہے نا اڈے پہ جا کے, تو وہ حالانکہ صلح ہوئی ہے, صلح کے بعد پولیس نے سب کو اٹھا رہی ہے اور اٹھا کے ان کی فیملیز کو جو ہے. اور جب میں نے پروگرام اپلوڈ کیا تو میں نے کہا تھا کہ بلاج نے مجھے یہ کہا تھا کہ میرے گھر والوں کو دیکھو کیا اس چیز کا رزلٹ ملا کہ میری والدہ کے اوپر جو ہے نا, بلاج کی والدہ کے اوپر 302 کی ایف آئی آر درج ہو گئی تھی اس کے میاں امجد کے قتل کی, جو بلے ٹرکاں والے کے قتل کے اندر شہادتی تھا. تو وہ کہتا ہے کہ 6 مہینے میری والدہ نے اپنی انٹرم چلائی. کتنا یعنی کہ دیکھیں قدرت کا جو ہے نا ہوتا ہے. تو میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں لڑائی کو جو ہے نا مردوں تک رکھیں, کبھی بھی اس لڑائی کو جو ہے نا اس کے طرح عورتیں نہ لائیں. بے شک ایک بندہ پیشہ ور کو کرپٹ آدمی, اس کے اوپر 2 نمبر کا لیبل لگا ہوا ہے یار, فیملی جو ہے نا اس کے معاملے میں وہ بھی سیدھا ہو جائے. اچھا پھر بلا جو تھا ٹرکاں والا, اس کا قتل کس طرح سے ہوتا ہے؟ بلا ٹرکاں والا پھر یہ پلان کر رہے تھے نا, بھولا سنیارا جو کہ اجگر ہوا ہے, کنگ کونگ جو بندہ ہوا ہے نا انڈر ورلڈ کا, وہ بھولا سنیارا تھا سیالکوٹ والا. اس کے پاس پپو بروالا, ببو ہانی, سب لوگ اس کے بعد ٹرینڈ جو کہ اجرتی قاتلوں کو تربیت دیتے تھے, وہ لوگ اس کے پاس وہاں پہ کام کرتے تھے. تو یہ لبا وغیرہ اس کو لے کر حنیفے کو اور ان سب کو وہاں پہ چلے جاتے ہیں کہ بھئی ایڈا بڑا تھا اڈا ظلم ہوا, آؤ تو بھولے کو لے جانے ہیں. تو بھولے کو جب یہ دیکھتے ہیں نا تو ان کا چاکا پھٹ جاتا ہے. پیشے کے اعتبار سے یہ مستری مزدور کنگلے تھے, تو جب یہ سمجھ لے کہ اتنے بڑے بندے کو ملتے ہیں جس کا نام بھولا سنیارا تھا, اور اس وقت کے اخبارات نے جتنی اس کی کوریج کی تھی وہ ایک ہی 1 مین شو تھا پاکستان کے اندر, تو یہ واپس آ جاتے ہیں. آ کر جو ہے نا پلان بناتے ہیں کہ بلے کو اڑا دینا ہے. یہ بلے ٹرکاں والے کو جو ہے نا قتل کر دیتے ہیں. یہ الگ سے دوسری دشمنی ہے. نتھو کی ختم ہو گئی, یہ نیفار بابا سے بڑھ گئی. اب اس کے بعد جو ہے نا تیسری نسل ٹیپو, وہ پولیس کے ساتھ جو ہے نا بہت زیادہ اس کے تعلقات تھے. نوید سعید یعنی وہ اوپن تھے. بلے پہلوان کے تو ذرا ڈھکے چھپے تعلقات تھے نا, یہ اوپن تعلقات تھے. اس کے پاس بڑے بے شمار پولیس آفیسر, چوری شفقات, وہ بہت زیادہ اس کا تعلق تھا ٹیپو کے ساتھ. اور یہ پولیس کے نشے میں جو تھا نا بہت زیادہ تھا, تو اس کے ذہن میں یہ بات ہے میں مخالفین کو مروا دوں گا. اور ہوا بھی ایسے. اس نے بلے اس کو جو ہے حنیفے کو, بابے کو, کالی کو, میاں داؤد کو, ان سب کو پولیس مقابلے میں مروا دیا تھا. اب جب وہ سارے مر جاتے ہیں نا تو دشمنی تو ہو گئی ختم, وہاں پہ تو دشمنی ختم ہو گئی نا. اب اس کے بعد کیا ہوا ہے, بٹ برادرن جو ہے نا, جو بٹ اینڈ کمپنی ہے, ان دونوں کا جو ہے نا دشمنی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. وہ جنگ لگائی پولیس والوں نے. پہلی کا کیا کہاں سے شروع ہوئی مجھے نہیں پتا, میں نے بتایا کہ ایسے ہوا ہے. اب تیسری نسل پہ آتے ہیں نا, یہ ہوا تھا. اس میں اگر میں کہوں نا کہ پولیس والوں نے آگ لگائی تو وہ تقریباً جو ہے نا درست بات نہیں ہوگی. سچی بات کیا ہے, یہ آگ لگائی ہے پراپرٹی ڈیلروں نے. اب پوچھیں کیسے ایسے لگائی کہ چتراہٹ کا رولا تھا. اب چتراہٹ میں بھی کوئی نہ کوئی تو جو ہے آغاز کا ہوگا نا نقطہ. تخت لاہور کی چتراہٹ نہیں, کوئی تخت لاہور کی چتراہٹ نہیں. گھر بکتے تھے اندرون شہر میں, کوئی دکان بک رہی ہے نا, تو پراپرٹی ڈیلروں کی باڈی لینگویج آپ نے اکثر یہ نوٹ کیا ہوگا, چوانی سودا لب دبے, وہ تو 30 پیسے لے دی کرتے ہیں نا, ایسی بات ہے. وہ بٹ کے پاس گئے, گوگی بٹ کے پاس, انہوں نے جا کے جی کہ بٹ جی سودا لب دبے 20 پیسے ہیں. اب وہ 20 پیسے میں ڈن کر کے زبانی کلامی, تو پھر دوبارہ انہوں نے دیکھا 20 پیسے جو گوگی بٹ نے کہہ دیا کہ یہ میں 23 لاکھ آپ کو بیانہ دیتا ہوں. یہ اٹھ کے ٹیپو کے پاس چلے گئے. یہی پراپرٹی ڈیلر, انہوں نے جا کر وہاں پہ ٹیپو پہلوان کو کہا کہ جی فلان جی سودا لبدا پہ 35 پیسے ہیں, وہاں پہ اور 2 پیسے کا مارجن. ان کو جدھر بینیفٹ نظر آیا نا انہوں نے سودا کروا دیا. اب ہوتا یہ تھا
کہ انہوں نے گوگی بٹ سے اگر بات کی ہے نا تو گوگی بٹ نے نظر رکھی ہے کہ یہ گھر جو ہے نا میں لینے لگا ہوں. اب 20 دن کے بعد انہوں نے بھیج دیا ڈیلروں نے ٹیپو کے بندے وہاں پر آتے ہیں. جب وہ اس مکان پہ آگے قبضہ کرنے لگتے ہیں نا تو وہاں پر مذمت شروع ہو جاتی ہے. اچھا وہ گوگی بٹ یا اس کے بندے جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ سودا دیسی لیتا ہے. وہ اسی چکر میں کھینچا تانی سٹارٹ ہو گئی اور یہاں سے چودراہٹ کا رولا شروع ہو گیا کہ میں زیادہ طاقتور ہوں, وہ کہتا ہے میں زیادہ طاقتور ہوں. تو یہاں سے چودراہٹ سٹارٹ ہو جاتی ہے, اے میری ہے تیری ہے. تو پھر آپ دیکھ لیں وہ اس کا کیا کہاں سے شروع ہوتی ہے اور کہاں تک جاتی ہے. اس میں کئی افراد مرے ہیں, ان گھروں کے نہیں, اس میں کئی افراد کیسے مر گئے جو ان کے شوٹر ہوتے تھے گوگی بٹ اینڈ کمپنی کے یا ٹیپو کے. وہ شوٹر بائی انہوں نے اور لوگوں کے ساتھ عاطف وغیرہ عامر بٹ ایک دوسرے میں یہ مرج ہوئے ہوئے تھے. اس گینگ وار میں اس دشمنی میں ہوئے 4 بندے قتل, اور اس گینگ وار میں میرا خیال ہے 2 سے 2.5 درجن لوگ, جن میں کچھ پولیس مقابلوں میں مارے گئے ہیں اور کچھ لوگوں کی جو ہے نا گولیوں کا نشانہ بنا. اچھا, جب یہ ٹیپو ٹرکاں والا جو ہے ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا, پہلے تو بچ گئے اور پھر اس کے بعد جب ایئرپورٹ پہ وہ قاتلانہ حملے کے نتیجے 2003 میں ہوا تھا. جی, اور اس کے بعد پھر میں خیال 2009 میں جو 2010 میں جب وہ جامبر نہیں ہو سکے, اس کی بھی جو ایف آئی آر ہے یہ بٹ فیملی پہ ہی کٹی. وہ جو ایئرپورٹ والی تھی جی ڈیفینیٹلی وہی ان کے اوپر انہوں نے کاٹ. ان کا ہاتھ بھی تھا یا کیا معاملہ تھا؟ نہیں, ہاتھ اس میں نہیں تھا نا, اس میں آدھے شوٹر پکڑا گا زندہ وہاں پارکنگ کے اندر تھے. تو وہ جب پکڑا جاتا ہے تو وہ پولیس کو یہ اسٹیٹمنٹ دیتا ہے, اور یہ سب کچھ آن ریکارڈ ہے, یہ اتھینٹک ہے جو میں آپ سے بات کرنے لگا ہوں. اس نے اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ میرے بھائی کو ٹیپو نے مروایا ہوا ہے, اور خرم اجاز کا جو بیان تھا, تو اسی بیان کی روشنی میں وہ سزائے موت ہو گیا تھا. اور یہ بیان جو ہے نا گرفتار ملزم کا تھا. اور آپ کو ایک چیز آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں, بلکہ پبلک بھی سن لے, پولیس کی کسٹڈی میں جب پولیس والے آپ کو ایف آئی آر میں گرفتار کر لینا, وہ لکھتے ہیں کہ اس بندے کو ہم نے گرفتار کیا ہوا ہے, ویسے اس کو نجی ٹارچر سیل میں نہ رکھا ہوا بغیر گرفتاری کے, وہ الگ بات ہے. تو اگر وہ گرفتاری پڑنے کے بعد کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتا ہے نا تو وہ گرفتار ملزم کا جو بیان ہے نا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا بدلہ لیا, اس نے سٹیٹمنٹ, لیکن جو یہ فیملی تھی انہیں یہ لگ رہا تھا کہ یہ بٹ فیملی نے, اس نے بیان یہ دیا نا, اس بیان کی روشنی میں اس کو سزائے موت ہو گئی. لیکن لچک والا بیان ہے نا, آگے سے وہ 25 سال میں کنورٹ ہو گئی. لیکن حقیقت میں جو تھا نا وہاں پہ ایک پسٹل پکڑا گیا تھا اس لڑکے تھے. لوگ یہ کہتے ہیں, یہ چیز کہیں لکھی پڑی نہیں ہے لیکن یہ ہر زبان پہ زد عام ہے. لوگ یہ کہتے ہیں یہ بٹ صاحب کے حق میں بولتا ہے, اور بھائی میں یہ دیکھو کیسی بات کرنے لگا ہوں. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تیفی بٹ صاحب کا پسٹل تھا, انہوں نے بدل لیا تھا. پولیس یہ بات کہتا ہے کہ وہ شاید ویپن چینج. اب جو ہے نا خرم اجاز اس کی اپنی دشمنی تھی ٹیپو کے ساتھ, قتل کیا ٹیپو کا جس نے قتل کیا نا وہ تو اپنی دشمنی ویسا کیا نا. تو لوگ یہ لوگوں کو بیرون ملک یہ پتہ ہے, لوگ لکھ دیتے ہیں یہ جو ہے نا نسل در نسل جو سارے, اور بھائی ان کی الگ الگ افراد سے دشمنیاں تھیں. بلے کی کسی اور کے ساتھ ہی وہ مر کے, ان سب کو ٹیپو نے پولیس مقابلے میں مروا دیا. تو پھر یہ ٹیپو کے اوپر حملہ کون کر گیا؟ وہ حملہ پہلا جو ایوان ودل والا تھا نا وہ خالد چٹے نے کیا تھا. اب اس میں دیکھیں ایف آئی آر جو ہے گوگی بٹ پہ درج ہو گئی, تیفی بٹ پہ درج ہو گئی, وہ ملک احسان پہ ہو گئی, شفقت بگے پہ ہو گئی. اس ایف آئی آر میں عابد باکسر کا نام آ گیا, 6 کا نامعلوم تھے. 5 گن مین مرے ہیں اور ٹیپو کو 8 فائر لگے ہیں. اور بعد میں ایف آئی آر نامزد ہونے کے بعد جو ملزمان پکڑے گئے ان میں عامر بوڑا اور مبین بٹ تھے. انہوں نے پولیس کو یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم نے خالد چٹا کے کہنے کے اوپر جو ہے نا یہ قتل کیا ہے. اور خالد چٹا چونکہ میرا دوست تھا, میرا اس کے ساتھ اچھا تعلق تھا, اس قتل میں جو تھا نا پولیس کو بہت زیادہ مطلوب بھی تھا. میں نے اس سے اس کی زندگی میں پوچھا تھا, میں نے کہا کی کرائے, تو اس نے مجھے کہا تھا کہ میں چاہنا تھا کہ گوگی بٹ وغیرہ جڑے نا فارغ ہوئی انہوں نے پرچہ ہوئی ٹیپو دا قتل دا, لاہور چھڑ دین تے میں لاہور دا کنگ بن جا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک کنگ بننے کا پلان سوچ کے بنا نہیں کنگ, وہ 5 لوگ مر گئے, 5 لوگ مار دیے, 6 زخمی کر دیا. اور پلان کیا تھا کہ جی دوسرے فیملی پہ اس کی ایف آئی آر غلط کٹ گئی. میں تو پہلے آنر یہ آپ کے پروگرام کی توسط سے لوگوں کو بتانے لگا ہوں, اگر ایف آئی آر درست ہو نا تو پھر آپ ڈٹ کے پیروی کریں, اپنے بچوں کو تیار کریں, ان کو باڈی بلڈر بنائیں, ان کو گن شوٹر بنائیں, اور آپ کے وہ بچے ہیں دشمنی میں ان کو کہیں بدلے لیں. یہ تو قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے, تو میں اپنے پاس سے تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ بھئی میں نے دے دیا فتویٰ. بدلہ لینا آپ پہ فرض ہے. اگر آپ کو کوئی ظلم کرتا ہے, آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, آپ کا مال چھینتا ہے نا, مال چھیننے والے کے خلاف ہی جہاد کا جو ہے نا لفظ استعمال ہوا ہے. تو یہاں پہ سسٹم بھی تو موجود ہے نا, قانون بھی تو موجود ہے. میرے والد صاحب کی ایف آئی آر نا غلط کٹ گئی تھی. ہمیں آگے جب انہوں نے کہا جی ہم قرآن پاک پر حلف دیتے ہیں کہ ہم موجود نہیں تھے, میری والدہ نے کہا پتر بولنا نہیں, قرآن تے چھڈو. ہم نے قرآن پاک پہ ان سے حلف لے کر ان کو معاف کر دیا, نامزد ملزمان کو. بعد میں قاتل کوئی اور نکلا, اور اس کو میں نے پھر جس طرح چھلی بھونتے ہیں نا, چھلی بھونتا کبھی دیکھا نا, ٹپ ٹپ کے آوازیں آتی ہیں, اس کو پھر میں نے ایسے جو ہے نا اس کو جو ہے نا اوپر بھیجا تھا کہ یار یہ مرتے ہوئے بھی یاد رکھے کہ میرے ساتھ ہوا کیا تھا. وہ بدلا تھا میرا, میرے اندر کی آگ تھی, وہ نہیں ٹھنڈی ہوتی تھی.
भाई मेरा पीछा बाहर उठाता था, मैं उम्र मेरी छोटी थी, मुझे पता था कि 10, 20, 25 साल अगर सजाए मौत भी हो गया तो बाप को जाकर शर्मिंदा तो नहीं होगा। हमारे साथ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अहमद फराज साहब जो है मौजूद हैं। जंग मीडिया ग्रुप से इनका ताल्लुक है और इन्होंने अर्ली 90s से जो है अपनी सहाफ़त का आगाज़ किया और इन्होंने इस 30 से 35 साल के अरसे में क्राइम ही कवर किया और इनकी बड़ी ग्रिप है और इनका माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में क्राइम बीट के हवाले से बड़ा नाम भी है और इनके जो है क्रेडिट में बहुत सी स्टोरीज भी हैं। अहमद फराज साहब से बातचीत करते हैं। इन्होंने अर्ली 90s में सहाफ़त का जब आगाज़ किया उसी वक्त ये जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो इस वक्त लाहौर की बड़ी दुश्मनी है उनका भी आगाज़ था और अरूज था। अमीर बलाज के हवाले से भी इनसे गुफ्तगू करते हैं और इनकी जो फैमिली थी उनकी ख़ानदानी दुश्मनी के हवाले से भी जो इनके एक्सपीरियंस है उससे भी फ़ायदा उठाते हैं। सर ज़रा बताइएगा कि लाहौर की जो चंद बड़ी ख़ानदानी दुश्मनियाँ थी उनमें इनकी दुश्मनी का जो है शुमार होता था। इस दुश्मनी का आगाज़ किस तरह से हुआ, कितने लोग इसमें लुकमा अजल बन गए, पुलिस का क्या किरदार था? इनके दरमियान जो दुश्मनी थी वो कोई जायदाद की, कोई कब्ज़े की, कोई पैसों की, कोई ऐसी लेन देन की, कोई रिश्ते का नाजा दुश्मनी वो नहीं थी। ना ही लाहौर में जितने भी गैंग्स हैं, नाम तो मैं सबका नहीं लूँगा, अगर उनमें कोई एनिमिटीज़ चल रही हैं तो ये उनमें अगर कत्ल गारत हुई है तो किसी का भी कोई जायदाद का रोला नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा तनाज़ा नहीं है। तनाज़ा सिर्फ एक है। तनाज़ा क्या है कि किंग कौन है, बादशाह कौन है, सिर्फ ये तनाज़ा है और कोई तनाज़ा नहीं है। आपका क्या ख्याल है जो टीपू ट्रका वाला है वो कोई गरीब आदमी था या बलाज जो है वो कोई गरीब आदमी है? लाहौर से कराची तक उनका कारोबार है, ट्रक अड्डे हैं, करोड़ों अरबों रुपए की वो उसी का वो जगह ही है जहाँ पे वो रहते हैं। 30-30, 40-40 गन मैन के खर्चे उठाना, इतना इतना वेपन लेकर चलना, 10-10 गाड़ियों के साथ चलना। जब तारीखें होती हैं इनकी अदालतों में तो 100 लोग इनके साथ जब चलते हैं तो क्या ख्याल है वो क्या कोई गरीब लोग हैं? कोई गरीब लोग नहीं है। तख्ते लाहौर की इतनी अहमियत है, जैसे हम ये सुनते थे कि मुंबई पे कौन राज करेगा, तो इस तरह तख्ते लाहौर की भी इतनी अहमियत है। इनका तनाज़ा ये है, ये कहता है कि ये लाड़ा कौन है, ये कहता है जी लाड़ा मैं हूँ, बाकी सब बराती हैं, और यही तनाज़ा है। दुश्मनी का आगाज भी इसी से हुआ। दुश्मनी का यही है। बिल्ला पहलवान थे, टीपू ट्रका वाले के जो वालिद थे, उन्होंने कोई किसी का कत्ल किया हुआ था या उनका कोई पहले खानदान में कोई कत्ल हुआ था? बिल्कुल नहीं। उनके एक मामू कत्ल हुए थे कुछ अर्सा, बहुत अर्सा पहले, उनके जब वो बचपन में थे। तो बिल्ला पहलवान क्योंकि एक नॉन शख्सियत थे, कारोबारी शख्सियत थे, एक बहुत क्रिमिनल थे हनीफा, और उनका भाई था शफीक बाबा, वो उनके मुलाजिम हुआ करते थे। वो उनको छोड़ के चले गए और फिर उन्होंने ही उनको कत्ल किया। उनके कत्ल के बाद जो उनका जो बेटा था टीपू ट्रका वाला, आरिफ अमीर उसका नाम था, आरिफ अमीर ने फिर अपने बाप के कारोबार को संभाला, उस गद्दी को संभाला, गद्दी कहेंगे ना उसको, जरा दुश्मनी का आगाज हो गया। आरिफ अमीर ने फिर पुलिस को इंफॉर्मेशन दे के वो जो गैंग था जिसमें हनीफा था, काली था, मियां दाऊद था, शफीक था, और ये तमाम को एक एक करके उनका पता करवाया, उनको पुलिस मुकाबले में मरवा दिया। अच्छा, ये जो यहाँ पे बड़े बड़े नाम थे, मतलब कि जैसे टीपू था, उसके वालिद बिल्ला थे, इनका इतना असुल रसूख होता था कि पुलिस से जो है पुलिस मुकाबले में अपना को दुश्मन पार करवा देना? 94 में बिल्ला पहलवान का कत्ल हुआ था। उसके बाद फिर टीपू जो था वो शालबी में जो इनका अड्डा है वो अपने घर से बाहर नहीं निकला। उसने अपने घर में बैठकर अपनी इंफॉर्मेशन से उसने तमाम ये जो एब्सकॉन्डर्स थे इनका उसने पता करवाया। ये इंफॉर्मेशन उसने दी थी नवीज सईद को, मियां शफकत होते इंस्पेक्टर, उनको दी इंफॉर्मेशन, और फिर उनको जब इंफॉर्मेशन दी उन्होंने फिर उनको पकड़ा। मियां दाऊद था इसमें मेन जो किरदार था, जो इन्फॉर्मर बना था, उसको उन्होंने कहा था कि तुम पकड़वा दो हमें, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। फिर मियां दाऊद ने काली को, दाऊद को और सना को और उसको नीफा को पकड़वाया। मियां दाऊद ने उनको जब पकड़वा के फिर उन्होंने 2 मारे उधर शादरा में और 2 को उन्होंने फिर उधर शाहबाग में पार। जेन्युइन पुलिस मुकाबले होते हैं या पकड़ लिया? और कोई जेन्युइन पुलिस मुकाबले नहीं, पुलिस मुकाबले होते भी हैं, कुछ जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है यहाँ पे कई कॉन्सेप्ट जो ये खानदानी दुश्मनी की भेंट चाह रहे होते हैं, ये पुलिस मुकाबले नहीं होते, इन्हें पकड़ा और फिर साबित, यानी कि एक पुलिस मुकाबले का सिनेरियो बना दिया। इसी तरह एक दुश्मनी लाहौर में बड़ी पुरानी गुजरी है। वाहिद वो दुश्मनी थी जो 30-35 साल चली, जिसमें शेख रोहेल असगर जो हमारे एमएनए थे साहब का, उनके खानदान की, और इखलाक गुड्डू हुआ करते थे बागबानपुरा के, उनके वालिद थे माजा सिख कहा जाता था उनको। ये इनकी पुरानी दुश्मनी थी, 30-35 साल ये दुश्मनी चली। ये वाहिद दुश्मनी है जिसमें सुलह हुई कुरान पे, और ये सुलह किसने कराई? मियां नवाज शरीफ। क्या बात है। मियां नवाज शरीफ जब वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, ये सुलह उन्होंने करवाई
उस दोनों पार्टियों में बैठ के ये सुलह कुरान भी हुई थी कि अब आप दोनों पार्टियों में से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, किसी का कोई कत्ल नहीं कराएगा। तब तो इन तमाम पार्टीज के जो लोग थे जो इनके जो जेलों में थे, फिर उनको बाहर निकलवाया गया। उसके बाद फिर इन दोनों पार्टियों ने वेपन कैरी करना छोड़ दिया था, क्योंकि कुरान शरीफ पे वो सुलह हो गई थी। और सुलह किसने करवाई थी? मियां नवाज शरीफ ने। ये वही सुलह मुझे याद है जो मियां नवाज शरीफ ने, अगर यही किरदार देखिए, जिस तरह अगर मियां नवाज शरीफ ने ये किरदार अदा किया है, अगर यही किरदार हमारे आज के MNA, आज के MPs ये किरदार अदा करें, तो मेरा ख्याल है दुश्मनियां जो हैं वो ये कत्ल वगैरह रुक जाए। आप नारंग मंडी देख लें, आप शकरगढ़ दे रहे, ये जो पूरी पट्टी है शेखपुरा की, नारंग, शकरगढ़, अपना जो नारोवाल जो है, ये पूरी पट्टी में यकीन जाने का इतने घर हैं कि जहाँ पर हर घर का कोई ना कोई फर्द जरूर कत्ल हुआ। मुझे किसी ने कहा कि जो दुश्मनदारी वाले मामला होते हैं उसमें पुलिस की दिहाड़ी ठीक ठाक लग रही होती है। वो दोनों तरफ से लगाते हैं, वो मुद्दई की तरफ से भी लगाते हैं, वो मुल्ज़िम पार्टी की तरफ से भी लगाते हैं। अच्छा, ये आपने बहुत से नाम लिए जिसमें बाबा, शफीका और इस तरह के दीगर भी आपने नाम लिए। इसमें ये बट फैमिली किस तरह से इसका मतलब कि इंट्रोड्यूस होती है और इनका बट फैमिली से कैसे? बट फैमिली की एंट्री होती है 94 में। अच्छा, यानी कि बिल्ला के कत्ल के बाद? जी, बिल्ला जब पहलवान जो कत्ल होते हैं तो उनका पर्चा तो ज़ाहिर है नीफा पर और शफीक पे करवाया जाता है, लेकिन टीपू जो है उसकी तरफ से दावा ये किया जाता है कि इनको हमारे मशहूर लाहौर के हैं ख्वाजा तारीफ गुलशन और गोगी भट्ट और टीफी भट्ट, क्योंकि इन्होंने कत्ल करवाया। खैर, वो पर्चा भी जो है वो खत्म हो जाता है जब उनको जब पुलिस में मारा जाता है। फिर उसके बाद ईवान अदल में टीपू पर भी फायरिंग होती है। ये 2003-4 की बात है, 2002 की बात है ये। उस पर जब फायरिंग होती है उसमें 5 लोग मर जाते हैं बेगुनाह, तो उसका पर्चा भी करवाया जाता है। गोगी भट्ट और टीफी भट्ट वगैरह, आबिद बॉक्सर वगैरह के खिलाफ पर्चा करवाया जाता है। फिर उसके बाद उसमें ये बड़ा मशहूर था कि वेपन चेंज कर दिया गया था, बहुत से लोग ये दावा। वेपन जो चेंज करके जो स्टोरी थी ना, वो 2010 में हुई थी जब टीपू का कत्ल। अच्छा, ठीक है। उसमें क्योंकि टीफी भट्ट जो थे उनका पिस्टल इस्तेमाल हुआ था और कहा यह गया था कि वो पिस्टल जो था वो चेंज कर दिया गया और अदालत में साबित नहीं हुआ कि ये जो पिस्टल था ये टीफी भट्ट का था। ठीक है जी। उसमें जो है वो नामजद थे, मुझे याद है उसमें एक साकिब भट्ट थे, उसमें गवाह, और एक थे बोला गाड़ी। ये 2 गवाह थे टीपू के कत्ल में। मुनाजिर शाह आज भी इनके साथ है और जो साकिब भट्ट था वो गलबन मुनहरिफ हो गया था इस केस से। मैं बताता हूँ, वो जब टीपू के कत्ल से वो मुनहरिफ हो गया तो जो उसका मेन कैरेक्टर था, जो मेन कातिल था खुर्रम, जो है वो उम्र कैद हो गई थी। और बाकी जो उसमें नामजद थे मुलजिम, जिसमें एहसन शाह था, जिसमें साईं था, जिसमें एक इमरान गोली था, वो तमाम के तमाम जो थे, जिसमें टीफी भट्ट साहब थे, गोगी भट्ट साहब थे, ये तमाम जो थे ये फिर बरी हो गए। अच्छा, मैं बिलाज पे जाने से पहले आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोगों को ये पता है कि इस खानदानी दुश्मनी में इस घराने के 3 या 4 लोग जो हैं वो जहाने फानी कूच कर गए, लेकिन जो दीगर अफराद थे जो इनकी सिक्योरिटी पे थे, जो इनके करिंदे थे दोनों तरफ से, वो भी कत्ल हो रहे थे। इस खानदानी दुश्मनी ने, अगर आप कोई अंदाजन को बताएं कि कितनी जानें जो है निकल ली? देखिए जी, 5 तो जो ईवान जब टीपू पे फायरिंग हुई, 5 तो वो थे। हाँ, 5 वो कत्ल हुए, फिर उसके बाद टीपू कत्ल हुआ, फिर बिल्ला पहलवानों से कत्ल, और अब ये बला, यानी कि 5 और ये 3 टोटल 8 मर्डर हुए अब तक। उसके अलावा वो जो बाबा, शफीका और वो भी, लेकिन वो देखे वो 6 वो शूटर थे। अच्छा। वो हायर किए गए थे जिन्होंने आगे इनको मारा। वो ऐसा इनकी उनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी। वो जिसने भी बिल्ला पहलवान को कत्ल करवाया उसने उनका नाम लिया। हाँ, नीफा ने और उसने शफीक ने, इन्होंने ईद मिलादुन नबी वाले दिन ताहिर प्रिंस पर भी फायरिंग की थी, और जिसमें वो जब फायरिंग करने के लिए आए तो 8 राहगीर मारे गए थे उसमें। ताहिर प्रिंस बच गया था। अब ताहिर प्रिंस की दुश्मनी किससे थी? ताहिर प्रिंस की दुश्मनी थी मुजावरों से। मुजावरों के भाई को उसने कत्ल किया हुआ था लंदन में। लंदन में क्यों कत्ल किया हुआ था? जब उसकी लड़ाई हुई, जब उस लड़ाई में मुजावरों के भाई ने ताहिर प्रिंस पर जब हमला किया छुरी से कसाई की दुकान पे, तो उसने वही छुरी छीन कर उनके भाई को वहां पे कत्ल कर दिया लंदन में। उसके बाद फिर उसको ताहिर प्रिंस को वहां से डिपोर्ट कर दिया गया, और जब वो यहाँ पर आया तो उसका बदला लेने के लिए जब मुजावरों ने उस पर फायरिंग करवाई तो उस फायरिंग के नतीजे में 8 राहगीर मारे गए। ताहिर प्रिंस बच गया उसमें। और वो फायरिंग किससे करवाई गई थी? वो फायरिंग भी नीफा ने और शफीक बाबा ने अपने साथियों के साथ की थी वो फायरिंग। अच्छा, मुझे अब टीपू के हवाले से थोड़ा बताइएगा। पहले इस पे 2002-3 पे कातलाना हमला होता है, बच जाता है, इसके बहुत से जो है गार्ड वो हलाक भी होते हैं, कुछ जख्मी भी होते हैं। इसको मेरे ख्याल 8 फायर लगे थे, ये बड़ी मुश्किल बचता है। फिर ये 2010 में वापस आ रहा था, क्या ये इस अरसे में ये गायब रहा या ये बिरूने मुल्क से अपना गैंग चलाता रहा? ये मामला था क्या? और उसकी भी FIR बट फैमिली पे ही कटी थी, उसकी क्या वजह थी? और ये फिर उससे मतलब कि उस FIR से ये निकल कैसे गया? देखिए जी, मैं आपको बात बताऊं, ये जो टीपू है, टीपू के जो मामू है वो है बच्चू पहलवान और बई पहलवान।
उनका कहना ये है कि जी हमसे कई दफ़ा बट बरादरी ने, बट फैमिली ने सुलह की कोशिश की है, लेकिन हमें इन पे यकीन नहीं है। तो ये इनका ये कहना था, इनका ये बयान था बच्चू पहलवान कि मतलब कि यकीन के फुकदान की वजह से हम सुलह की सुलह नहीं करेंगे। और यही वजह थी कि अगर आज तक अगर सुलह नहीं हुई तो उसमें कुछ लोगों का किरदार भी ऐसा था जो खुद भी चाह रहे थे कि ये सुलह ना हो। मतलब डेरे चलते रहेंगे तो वो रहेंगे, पुलिस रोटियां भी चलती रही, बाकी जो वहाँ पे आते थे उनकी रोटियां भी चलती रही। ये मामला। अच्छा, हाल ही में एक सुलह हुई भी थी जिसमें ये वो क्या कहते हैं, बट फैमिली थी, बाबर बट के भाई थे, फिर वो उनकी शफकत बग्गा वगैरह से सुलह हुई थी ना। और उसमें ये बिलाल बसीन में मैं बताता हूँ, वो बसीन के हैं शफकत बग्गा, और जो सुहेल शौकत जो MP है उसके गलबन वो कजन है उसका, ये जो है पीला और गाम होते थे, ये उनका बेटा है। अच्छा, ये उनके बेटे हैं। तो इनकी जो दुश्मनी थी वो थी बाबर लखो डैरिये से। बाबर लखो डैरिये को कत्ल कर दिया गया था। उनके जो भाई हैं इसरार भट्ट वगैरह, ये सुलह करवाई है गालबन ख्वाजा इमरान वगैरह ने सुलह करवाई है। कुछ माह कबल इसमें बिलाज भी बैठा हुआ था, जिसमें बिलाज भी था। ये सुलह कुछ माह कबल हुई है। अच्छा, जब बिलाज की फैमिली ने इन लोगों से सुलह कर ली और इनके साथ बैठ गई, तो ये इनके बट फैमिली के साथ क्यों नहीं कर रहे थे? क्या ये वही जो यकीन का देखे बिलाज की बाबर लखो डैरिया या इनसे डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं, इनसे कोई दुश्मनी नहीं थी। बाबर लखो डैरिया इसके ग्रुप का था। अच्छा, बिलाज ग्रुप था, वो टीपू का यार था। ठीक है। अब बाबर लखो डैरिया जो था, बाबर इसरार भट्ट वगैरह की दुश्मनी थी शफकत बग्गा वगैरह से, ये शौकत भट्ट और उनके बेटों से। बीच में कोई ना कोई तो ताकत ऐसी थी ना जो ये चाह रही थी कि इनकी सुलह ना हो, कि ये एक सिलसिला चलता रहे, कोई इधर से मरे, कोई उधर से मुले, कोई इनके पैसे, तनाज़ा यही है कि जी किंग कौन है। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर एंकर पर्सन, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं सलमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाज के साथ इनका करीबी ताल्लुक भी था। कुछ अर्सा पहले लाहौर में जो 3 बड़ी फैमिलीज़ हैं जो एक लंबे अरसे से ख़ानदानी दुश्मनी का शिकार होती आईं, उनके दरमियान सुलह करवाने में सलमान कुरैशी साहब का भी बड़ा अहम किरदार था। इनके प्रोग्राम के बाद ही वो फिजा बनी और फिर सुलह के बाद भी सलमान भाई ने एक प्रोग्राम किया। एहसन शाह की गिरफ्तारी के हवाले से भी इन्होंने खबर ब्रेक की जो इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल भी है। एहसन शाह का क्या स्टेटस है, क्या मामला है, और इस सारे वाक़े पे इनके पास क्या हक़ाइक़ हैं, सलमान कुरैशी साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलमान भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? बहुत शुक्रिया। सलमान भाई, आपने खबर ब्रेक की एहसन शाह के हवाले से, ये आपने मुझे बताया कि आप बड़ी देर तस्दीक भी करते हैं और आपकी खबर देने के बाद बहुत से लोग आप पे तनकीद कर रहे थे कि ये शायद खबर जो है गलत है। तो बताइएगा ये खबर आई कैसे और क्या मामला था? एहसन शाह तो वो सोशल मीडिया पे हीरो बना हुआ था, वायरल हुआ था। बिल्कुल हीरो बना हुआ था, लेकिन सबसे पहले अली भाई आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरी बात ये है कि बिलाज मीर मकतूल, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करे, जन्नत में जगह दे। मेरा उसके साथ कोई करीबी ताल्लुक नहीं था, क्योंकि मेरी एक मुलाकात भी बिलाज के साथ नहीं थी। लेकिन इस दुश्मनी को शुरू से, क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग करते चले आ रहे हैं, तो देखते चले आ रहे हैं। 2005 में जो हमला हुआ अमीर बिलाज के वालिद टीपू ट्रक्का वाला पर, सेशन कोर्ट के ऐवान अदल के बाहर, वहाँ पर भी जो है उसकी भी रिपोर्टिंग की। उसके बाद जब टीपू ट्रक्का वाला 2010 में एयरपोर्ट पर उन पर कातलाना हमला हुआ और वो कत्ल हो गए, इस वाक़े में उसकी भी रिपोर्टिंग की। तो पहला तो ये था कि उसके साथ ताल्लुक कोई नहीं था। बिलाज को ना चाहते हुए भी वो सरबरा की जो जगह थी खाली हुई, वो संभालनी पड़ी। तो इस दुश्मनदारी को तो शुरू से ही देखा जा रहा है। लाहौर का तकरीबन हर दूसरा जो रिहायशी है उसे इस कहानी के बारे में, या मतलब इस दुश्मनी, इन किरदारों का पता तो है, इन किरदारों के बारे में वो इल्म रखता है। जो लाहौर का रहने वाला है उन सबको ही पता है। तो क्योंकि बीइंग अ जर्नलिस्ट हमारा काम है, हमने इस पे रिपोर्टिंग करनी होती है, तो इसलिए वो सारी चीज़ें जो है वो आम लोगों की निस्बत ज़रा ज़्यादा पता होती हैं, क्योंकि मिलना भी होता है उन्हीं लोगों से जाके। तो ये एहसन शाह के हवाले से मैंने आपसे सवाल किया कि खबर किस तरह आई। एहसन शाह के बारे में जब खबर आई तो वो, मैं खुद भी लोगों की तरह उस खबर पे मतलब यही सोचता रहा कि ये खबर ना हकाइक पर मबनी नहीं होगी। जब मुझे इतला मिली, जब किसी दोस्त ने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मेरा दिल नहीं मान रहा था। अब उसके बाद जो एक रिपोर्टर का सबसे पहले काम होता है तस्दीक करना, किसी भी खबर की तस्दीक करना, कि उससे मैच्योर करना कि ये आया कि खबर है, दुरुस्त है कि नहीं। फिर उस हवाले से सबसे पहले पुलिस से रब्ता करना होता है। तो पुलिस से रब्ता किया, एक जगह पे किया, दूसरी जगह पे किया, 3, 4, 5 मुख्तलिफ पुलिस जो अफसरान हैं उनसे रब्ता किया। तो वो ज़रा इसलिए वो काफ़ी वक्त लगा उसे, फिर जाके
اس کے گھر تک بھی پہنچے. پھر خبر کو میچور کرنا ہے, کہیں نہ کہیں سے تو کرنا ہے. اب احسن شاہ کی گرفتاری تھی, پھر اس کے گھر سے پتہ لگا, اہل خانہ سے مطلب رابطہ دوست کا ہوا اور ان سے بات ہوئی. پھر وہ بھی سورس کے ذریعے میں ان کے اہل خانہ تک پہنچا. انہوں نے پھر بتایا کہ ایسے ایسے گرفتاری ہوئی ہے, اور وہ یہ کہتے ہوئے لے کے گئے ہیں. وہ جو الفاظ تھے نا 5 لاکھ وصول کی, 50 لاکھ روپے وصول کیے. یہ جب پولیس وہاں پہ ریڈ کی ہے پولیس نے, تو ان کے گھر والوں کو یہ مطلب ان کے سامنے کہتے رہے, اور جب اسے لے کے جا رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ تو نے 50 لاکھ روپے جو لیے ہیں. مطلب لیکن میں جتنا جانتا ہوں کہ یہ ایک مطلب کہ ایک اچھے بیک گراؤنڈ سے ہے, مطلب کہ بہت زیادہ مڈل کلاس نہیں ہے, ان کا بیک گراؤنڈ بھی ٹھیک ہے. 50 لاکھ کے عوض یہ چیز سمجھ نہیں آ پا رہی. ہاں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں علی حمزہ, مجھے بھی نہیں اس کی سمجھ آ پا رہی تھی 50 لاکھ روپے. لیکن وہ 50 لاکھ نہیں, بلکہ اب پتہ لگا کہ اماؤنٹ جو ہے وہ 5 کروڑ پہ جو ہے وہ طے ہوئی تھی. اور اس میں ملاقاتوں کے حوالے سے بھی بتایا کہ دیکھیں یہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں, یا جو ہم انفارمیشن اپنے ناظرین تک آپ کے پروگرام کی وساطت سے پہنچا رہے ہیں, یہ ابھی تک ذرائع کے ہی مطابق ہیں. کسی نے آ کے کسی بھی آفیشل نے اس کی کوئی پریس کانفرنس ذرائع سے ہی چلتی ہے, وہ پولیس افسران کے ساتھ بھی بات ہو جاتی ہے اس حوالے سے, کیونکہ ابھی تو کیس کی تفتیش چل رہی ہے. ابھی کیس میں بہت سے رخ آئیں گے, بہت سے پہلو آئیں گے, بہت سے پہلوؤں پر پولیس جب تفتیش کرتی ہے. اب مین کردار, کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ شاید احسن شاہ سے کوئی 20 لاکھ جو ہے ریکور بھی کیا گیا. ہاں اب کی صورتحال وہ تازہ بتاتا ہوں. ابھی تو آپ پہلے کی بات کر رہے تھے کہ وہ ہوا کیا. وہ سارا معاملہ یہ تھا کہ جیسے وہ آپ نے پوچھا کہ کیسے آپ نے خبر کو میچور کیا اور پھر دی, کیونکہ صحافی کا یہ کام ہے کہ اس نے جب اس کو خبر ملنی ہے تو اس نے پھر اس کی تصدیق کرنے کے بعد اسے آپ نے مطلب کہ رات میرا خیال 12 بجے کے قریب یہ شائع کرنا جو بھی وہ کر سکتا ہے اخبارات میں جس طرح سے. اور میرا خیال ہے آپ کے بعد ہی لوگوں نے تصدیق کر کے, اور کیونکہ دیگر چینلز پہ بہت لیٹ اس چیز کو رپورٹ کیا گیا. ہاں جی سب سے پہلے کیونکہ ہم نے یہ خبر کو بریک کیا. بریک کرنے کے بعد وہ رات 1:45 بجے کے قریب لاہور رنگ پہ, پھر نیو نیوز, نئی بات میڈیا گروپ, آپ کو پتا ہے آپ بھی اسی کے ہیں, تو پورے گروپ کے لیے ہی ہم کام کرتے ہیں. تو وہ دونوں جو ٹی وی چینلز پہ یہ خبر کو بریک کیا. احسن شاہ کا ابھی سٹیٹس کیا ہے؟ مطلب کہ آپ ابھی پروگرام سے پہلے بھی کال پہ کچھ جو ہے انفارمیشن کلیکٹ کر رہے تھے, ابھی کیا سٹیٹس ہے اس کا؟ اچھا, اب جو ذرائع بتاتے ہیں کہ احسن شاہ نے جو ہے اس کی ریکی کی اپنے ہی دوست امیر بلاج کی, اور وہ اس وقت سعودیہ عرب میں موجود تھا اور عمرہ کی ادائیگی کے لیے احسن شاہ گیا ہوا تھا. اور وہ جو شادی تھی وہ بھی امیر بلاج کے بچپن کے دوست کو کہا جاتا ہے اس کے بارے میں بھی, اس کے بھائی کی شادی تھی, تو اس میں اس نے شریک ظہور ہونا تھا, یہ بھی رابطے میں تھا. اور یہ تو وہ کلیم بھی کر رہے ہیں کہ میری ان سے یہ وہ کلیم بھی کرتا ہے اپنی مختلف ویڈیوز میں. وہ بتاتا ہے کہ بلاج نے میرے ساتھ آخری بار جب ویڈیو کال پہ بات کی تو میں نے اسے روزہ رسول کی زیارت کروائی اور اس نے دعائیں کی. یہ سارے معاملات وہ بیان کر رہا ہے کہ اس کا رابطہ ہوا ہے. اچھا, اب یہ جو صورتحال ہے گرفتاری عمل میں لائی گئی. اب آپ نے پوچھا کہ ابھی سٹیٹس کیا ہے اس کا. 5 کروڑ میں جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ ڈیل ہوئی تھی, اس میں سے 50 لاکھ روپے سے مل گیا تھا. اب ذرائع نے یہ بتایا کہ پولیس نے 20 لاکھ روپے ریکور بھی کیے. اچھا, یہ سب کچھ جو ہے یہ ایک سمجھ لیں کہ ابھی تک انفارمیشن ہے, کیونکہ اس کی تصدیق تو تبھی ممکن ہے کہ کوئی آفیشل آ کے اور یہ ساری تفصیلات خود جب بتائے گا تو تب بھی اس کو. یہ صاحب کے پاؤں پہ بھی کوئی فائر شہر, اور ان کے آج کل بہت انٹرویو دیکھ رہا تھا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ مطلب کیا انٹرویوز کی وجہ سے یہ بہت زیادہ نظروں میں آ گیا, اور اس اینگل پہ بھی پولیس نے کارروائی اور تفتیش شروع کی تو یہ صاحب پکڑے گئے؟ اس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ پہلے گرفتاری عمل میں لائی گئی علی پٹھان کی. اچھا, یہ صاحب کون ہے؟ منصیرہ سے مطلب کوئی علی پٹھان ہے, اس کی گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے. اور ساتھ کوئی ملک سہیل کا بھی یہ بتا رہے ہیں جو پولیس ذرائع ہمارے, کہ وہ جو شخص تھا اس نے تیفی بٹ جو ان کے مخالف گروپ کا سربراہ ہے, اس کے ساتھ ان کی ملاقاتیں احسن شاہ کی 8 کے قریب کروائی. اس میں یہ بھی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ 8 مختلف ملاقاتوں میں مختلف گاڑیاں بدل کے احسن شاہ جو ہے وہ ملاقات کرتا رہا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تک تو یہ عجیب
सी सूरत हाल है। कई लोगों ने कहा, मतलब अब मैं कमेंट्स की बात करूं या लोगों की बात करूं, जब से ये खबर गर्दिश कर रही है ना, उसने सारे कत्ल केस के एंगल को ही तब्दील कर दिया। हाँ ऐसी है। जब एहसन शाह किरदार का नाम आया और वो भी ऐसा, अब लोगों का पहले ही रिश्तों से एतमाद उठता चला जा रहा है। अब दोस्ती एक ऐसा रिश्ता बचा था कि जिसपे लोग एतमाद करते थे और ट्रस्ट करते थे, एतमाद करते थे, लेकिन ये खबर के बाद उन लोगों का एतमाद, मतलब एक अदम एतमाद वाली सूरत हाल नहीं होती, हाँ जी। वो पैदा होती हुई दिखाई दे रही। लोगों ने, कुछ ने मुझे कहा कि यार दोस्ती पे अब यकीन नहीं, अब हम किसका, मतलब किस पे एतबार करें, किस पे ना करें, किस पे ना करें, क्या करें, ये तो अजीब सी सूरत हाल है। अच्छा, आपने बताया कि अली पठान और एक सुहेल नामी कोई शख्स, मलिक सुहेल गिरफ्तार है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि बदामी बाग के करीब रिहाइश पजीर है, और उसके वजह से, उसकी वसातत से एहसन शाह की मुलाकात। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पता नहीं, यानी कि यूट्यूब पे बहुत से लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये जो गोगी भट्ट है ये भी गिरफ्तार है, इसमें कुछ सदाकत है? हाँ, ऐसी खबरें भी बिल्कुल, लोग ये कहते हैं कि गोगी भट्ट जो है वो गिरफ्तार है, लेकिन अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं हो सकी कि गोगी भट्ट गिरफ्तार है। हाँ, वो रूपोश तो है, पाकिस्तान में मौजूद है, और रूपोश भी है पुलिस के मुताबिक, और रूपोश भी, क्योंकि अभी तक उन्हें कहीं पे भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखा नहीं गया, तो इसका मतलब है कि वो या तो रूपोश हैं या फिर पुलिस के पास ही होंगे। अच्छा सलमान भाई, आपने बताया कि अमीर बिलाज से तो आपकी मुलाकात नहीं थी, आपने मुझे बिहाइंड द कैमरा बताया कि लेकिन अमीर बिलाज के जो छोटे भाई हैं अमीर मौसिफ, उनसे आपकी मुलाकात हुई और आप उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड करने गए थे, जो भी मामला हुए, क्या मुलाकात हुई? वो फैमिली इस टाइम किस कर्म में, यानी कि किस कर्म में से गुजर रही है, क्या सोच रही है, क्या बातचीत हुई आपकी, जो भी आपने वहाँ पे जाकर क्या महसूस किया? अच्छा हमजा भाई, वहाँ पे मैंने तो तकलीफ ही महसूस की, क्योंकि एक वो शख्स के साथ मैंने मुलाकात की जिसका 14 साल कबल बाप कत्ल हो जाता है, और उसके बाप की जगह लेता है उससे चंद साल ही बड़ा भाई, लेकिन वो बाप की जगह ले लेता है, आके वो फैमिली का सरबराह बन जाता है, और फिर उसका वो दूसरा सरबराह कत्ल हो जाता है। हाँ। तो वो जिस कर्ब में गुजर रहा है, तो उसका अंदाज़ा तो वही लगा सकता है, मतलब जिस पे ये गुजर रहा हो। तो हम, ये भी बात है कि जब उनसे इस हवाले से बात हुई कि बात करेंगे, वो उन्होंने कहा कि करते हैं और उसकी तैयारी भी होगी, लेकिन दौराने गुफ्तगू जब पूछा जा रहा था कि क्या हुआ और उनसे पूछा गया, तो वो एक बाकायदा पढ़ा लिखा नौजवान है, मतलब जो अमीर मौसिब है, वो एक पढ़ा लिखा नौजवान है, बैरिस्टर है। हाँ। और दूसरा, उससे मैंने पूछा कि भाई से कि आप प्रैक्टिस भी करते रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैंने प्रैक्टिस भी की, फौजदारी। मैंने पूछा फौजदारी, वो कहते मैंने की, प्रैक्टिस भी की है, लेकिन उस प्रैक्टिस के दौरान ही जो अमीर बलाज है उनसे उनकी गुफ्तगू हुई कि वो प्रैक्टिस, तो वो कहता है बड़े भाई का ये कहना था कि ये वाइट कॉलर क्राइम में आता है। सलमान भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सलमान भाई हमारे साथ मौजूद थे, और एक पॉइंट जो मैंने ये अपने तमाम मोजिज़ जो मेहमान गिरामी थे उनसे गुफ्तगू करके जो मैंने रियलाइज़ किया, वो ये है कि ये जो साइड कैरेक्टर्स होते हैं ना, ये बड़ा जो है ना किरदार अदा कर रहे होते हैं। मतलब कि एक शख्स है जिसने अपनी ख़ानदानी दुश्मनी या थ्रेट की वजह से कुछ गार्ड्स रखे हुए हैं, उनका कोई दोस्त आएगा, वो उसके साथ खड़े होकर वीडियो बनाएगा, पीछे कोई इस तरह का गाना लगाएगा, और दूसरी तरफ ऐसे बहुत से लोग होंगे वो वीडियो लेके जाके उनके मुखालिफिन को दिखाएंगे, जी देखें आपको एक गाना सुनाने के लिए लगा दिया, देखें जी कहाँ फेर रहा है, सरेआम फेर रहा है। और ये वो लोग होते हैं जो किसी को कोई बेहतर फैसला करने नहीं देते। मतलब कि एक शख्स अगर ये फैसला कर ही लेता कि मैं इन सारी चीज़ों से निकल के एक अच्छी ज़िंदगी की तरफ जाना है, तो उसको लोग ताने देंगे कि यार तुम्हारा बाप तो फलाना था, तुम्हारे बाप ने तो ये कर दिया था, तुम्हें क्या हो गया। और इस तरह के जो प्रेशर होते हैं, तो फिर इंसान कई बार अपने गिरदोनवा में मौजूद लोग जो हैं उनको इम्प्रेस करने या उनकी ज़ुबानबंदी के लिए बहुत से ऐसे जो है इक़दाम उठा लेता है, जिसका अंजाम जो है वो हमने देखा कि अमीर बिलाज की सूरत में एक नौजवान, 30 साल उसकी पूरी उम्र नहीं थी, दो या तीन गालबन छोटे बच्चे हैं, 5 या उसका जो बड़ा बेटा उसकी 5 साल उम्र है, दो बच्चे 5 साल उसके बड़े बेटे की उम्र है और 4 साल उसके छोटे बेटे की उम्र है, एक उसकी बेवा भी होगी, फिर इनकी वालदा भी है। इनकी वालदा ने मतलब कि जब टीपू ट्रका वाले कत्ल हुए ये एक सदमा था, फिर अब जवान बेटा जो है वो कत्ल हुआ, ये भी एक सदमा था। बहरहाल मेरा ख्याल है कि इससे सीखना चाहिए कि दादे पर दादे की जो दुश्मनी चल रही है वो कितनी नस्लें खागी और पता नहीं अभी आगे कहाँ तक मामला चलेंगे। बहरहाल किसी ना किसी को आके टेबल पे बैठ के इन सारी चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। अमीर बिलाज जो है वो इसी सोच का मालिक एक शख्स था, उसके इंटरव्यूज़ देखे, वो चाहता था कि ये दुश्मनी आगे बच्चों में ना जाए, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो बेचारा खुद आज इस दुनिया में नहीं है।
हमारे साथ सलमान कुरैशी साहब मौजूद थे और हम इनके इल्म से फ़ायदा उठा रहे थे। अभी तक की अपडेट के मुताबिक एहसन शाह से 20 लाख रिकवर कर लिया गया और उन्होंने 50 लाख जो है बताया जा रहा है कि वसूल किया था और ये पूरी डील 5 करोड़ की हुई थी। एहसन शाह से मेरा कुछ दिन पहले रब्ता हुआ था इंटरव्यू के हवाले से, लेकिन कल जब मैंने उनसे रब्ता किया तो फ़ोन बंद आ रहा था। फिर सलमान कुरैशी साहब से बात हुई तो उन्होंने बताया कि वो रात से गिरफ्तार हैं। देखिए ये ऊँट किस करवट बैठता है और कौन लोग इसके पीछे जो है वो निकलते हैं जो इस पूरे घिनौने वाक़े में मुलविस है। फिलहाल भट्ट फैमिली को जो है नामजद किया गया और भट्ट फैमिली फिलहाल या तो रूपोश है या पुलिस के पास है, लेकिन अभी तक किसी भी ऑफिशियल ने आके जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अभी तक ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं ये इन्फॉर्मेशन है और ये सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहे हैं।